नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुड़िक आपण माननकु भल लागुथाए ताहाले वीडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। पीएम किसान योजना को नहीं आसिला बड़ अपडेट। एकाथरे मिलिबो दुईटी योजनार लाभ। चाषी माननकु 3000 टंका एक्स्ट्रा देबे सरकार। तेबे कृषक मानक पय आसीअछि बड़ खुशी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि योजनार राशि बढ़ाइबाकू अपेक्षा करुथबा कृषकଙ୍କ पय ଏହା ଏକ आश्वस्तिकर खबर। वर्तमान एही राज्यर कृषक माने वर्षकू 6000 टंका नुहे बरं 9000 टंका पाइबे। बिहार सरकार बजेट घोषणा समय रे पीएम किसान योजना भली जननायक कर्पूर ठाकुर कृषक सम्मान निधि योजना आरंभ करने घोषणा करी अछंती। चाषी माने एबे वार्षिक 9000 टंका पाइबे। बिहार एनडीए सरकार पूर्वरु निर्वाचित पूर्व प्रतिश्रुति देइथिले जे कृषकों को मिलुतबा सहायता राशि बढ़ा जीवो। एबे बिहार बजेट 2026 रे एहाको कार्य रूप दिया जाई अछि। राज्यर प्राय 73 लाख कृषक एही योजनारु लाभान्वित हेबे। वित्तीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 3 फेब्रुआरी रे बजेट प्रस्तुत करने समय रे एही योजनार घोषणा करथिले। एही योजना अनुसार जो कृषक माने पीएम किसान सम्मान निधि रे वर्षकू 6000 टंका पाउ अछंती तेबे एही राशि मध्य पीएम किसान भली 3टी किस्ती रे कृषकंकर खाता को आसीबो। अर्थात पीएम किसान रो 2000 टंका सह 1000 टंका राज्य सरकारक पक्षरु जोड़ा मध्य जीवो। परवर्ती खबरटी है फेब्रुआरी 9 रे हेबो मुख्यमंत्रींकर जन अभियोग शुणाणी। तेबे आसंता सोमवार फेब्रुआरी 9 तारिख रे मुख्यमंत्रींकर जन अभियोग शुणाणी अनुष्ठित हेबो। मान्यवर मुख्यमंत्री पूर्वाह्न 10 घटिकारु यूनिट 2 अशोक नगर भुवनेश्वर स्थित पूर्वतन सरकारी प्राथमिक विद्यालय ठारे जनसाधारणଙ୍କର विभिन्न अभियोगर शुणाणी करिवे। तेबे एही अभियोग शुणाणी पई ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया फेब्रुआरी 6 तारिख अर्थात आज दिन 11टा ठारू आरंभ होई सर्वाधिक 1000 जन पंजीकरण करिबा पर्यंत खोला रहिबो। एथिपई आग्रही जनसाधारण जनशुणाणी पोर्टाल अथवा जनशुणाणी मोबाइल एप्लिकेशन माध्यम रे मुख्यमंत्री को साक्षात करिबा पई पंजीकरण करि पारिबे। जनसाधारण पंजीकृत प्राप्ति स्वीकार पत्र एवं व्यक्तिगत परिचय पत्र तथा निजर अभियोग पत्र सह दर्शा जाइतिबा स्थान रे निर्धारित समय रे उपस्थित रही निजर अभियोग मुख्यमंत्री को जणाई पारिबे। परवर्ती खबरटी है सरकार कले बड़ घोषणा बदलिबो 7टी जिलार इंग्राजी नाम 11 जिलार 24 स्थानर नाम रे हेबो परिवर्तन। तेबे सरकार नेले बड़ निष्पत्ति राज्यर 17टी जिलार इंग्राजी ना संशोधन करिबे सरकार। मोट 11टी जिलार 24टी स्थानर इंग्राजी नाम मध्य संशोधन हेबो। एने राजस्व विभाग पक्षरु प्रकाश पाइला विधिवत विज्ञप्ति। तेबे विज्ञप्ति अनुसायी एणिकी समस्त स्थानर इंग्राजी स्पेलिंग ओडिया नाम अनुसारे रखा जीवो। या द्वारा ओडिया उच्चारण सह समन्वय रहिबो बोली सरकार स्पष्ट करी अछंती। खोर्धा जिला को ओडिया नाम अनुसारे खोर्धा लेखा जीवो। देवगढ़ जिला को आउ इंग्राजी रे देवगढ़ लेखा जीवो नाही। केन्द्रापड़ा को केन्द्रापड़ा लेखा जीवो। नयागढ़ को एणिकी नयागढ़ लेखा जीवो। महाकालपड़ा को आउ महाकालपरा लेखा जीवो नाही। तेबे राजस्व विभाग पक्षरु सूचना दिया जाय अछि जे जदि एही नाम संशोधन संबंध रे काहारी किछि अभियोग किंबा आपत्ति रही थाए तेबे सेमाने 15 दिन मध्य संपर्कित विभाग को जणाई पारिबे। परवर्ती खबरटी है बाघचाषी मानक पय आसिबो नुआ आईन मुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा। तेबे बाघचाषी मानक पय नुआ आईन आनिपारंती सरकार। एने संकेत देले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एने राजस्व विभाग विचार करने को कहले मुख्यमंत्री। यह होई पारिले बाघचाषी माने सरकारी सुविधा पाई मध्य पारिबे। बाहर राज्यर आईन को अनुध्यान करा जाई अछि बोली कहिले राजस्व मंत्री। सेहीपरि बाघचाषी प्रसंग रे राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिअछंती जे बाघचाषी माने आईन प्रसंग रे कृषि विभाग समवाय विभाग सहित आलोचना होई अछि। आगको विभिन्न स्टेक होल्डर्स को सहित आलोचना करा जीवो। पूर्व रिपोर्ट को अनुध्यान करा जीवो।
ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସିବିଏସ୍ଇ ଜାରି କଲା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ତେବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ 2026 ବର୍ଷର ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରିଅଛି। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଅଛି ଯେ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ବା ବେସରକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନଲାଇନରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା 17 ଫେବୃଆରୀ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ବିନା କୌଣସି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ଯେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନାମ, ରୋଲ ନମ୍ବର, ବିଷୟ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ତ୍ରୁଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବୋର୍ଡ ଜୋର ଦେଇ କହିଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଧ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। 6 ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଖାତାକୁ ଆସିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ତେବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଏସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଅଛନ୍ତି। ବାକି ଥିବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ସୁଦ୍ଧା ବାକି ଥିବା ଡିଏର 25% ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଠାରୁ କମ୍ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟରେ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କମିଟିକୁ 16 ମେ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ 16 ମେରେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 18% ହାରରେ ଡିଏ ଦିଆଯାଉଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ 58% ଠାରୁ ଅଧିକ ଡିଏ ପାଉଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 50%ରୁ ଅଧିକ ଡିଏ ଦିଆଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଭାରତ ଆମେରିକା ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଫାଇଦା। ତେବେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଏନେଇ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଅଛନ୍ତି, ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବ। ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମାଛ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମିକ୍ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟି ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। 20ରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ଆଗତ ହେବ ବଜେଟ୍ 2026। ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୃହରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ତେବେ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗୃହରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ପରେ ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। 2026-27 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟପିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଓଲା ଉବରଙ୍କର ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି। ଏଥିରେ ମିଳିବ ବମ୍ପର ରୋଜଗାର ସହ 10 ଲକ୍ଷ। ତେବେ ଦେଶରେ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ କୋଅପରେଟିଭ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା
ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସିର ଔପଚାରିକ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ବିମାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହ ଏବଂ ସହକାରିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ସେବାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଅଛନ୍ତି। ସହକାରଠାରୁ ସମୃଦ୍ଧି ଭିଜନରେ ଆଧାରିତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଓଲା ଓ ଉବର ପରି ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ୟାବ୍ ସେବାକୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଅଛି। ସରକାରଙ୍କର ଦାବି ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତା, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶୀ ଯାତ୍ରା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଏହା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ସାରଥୀ ନାମରେ ଜଣା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଡ୍ରାଇଭର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରାଇଡ୍ ହେଲ୍ପିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଅଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରାଇଭର ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସାରଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ଏବଂ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାରିବାରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଏକାମ୍ର ହାଟରୁ ଗଡ଼ିଲା ପ୍ରଚାର ରଥ। ତେବେ 20ତମ ତୋଷାଳୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ମେଳା ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକାମ୍ର ହାଟଠାରୁ ପ୍ରଚାର ରଥ ଗଡ଼ିଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଚାର ରଥ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରମୁଖ ସହରର ପରିକ୍ରମା କରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା ମଇଦାନଠାରେ ଫେବୃଆରୀ 14ରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋଷାଳୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଅଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର। ମୋଟ 840ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଆୟୋଜନ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏହିଭଳି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।